A very bright and energetic good morning to everyone gathered here. Today, we celebrate strength, discipline, team spirit, and joy of participation as we begin the annual sports meet 2025 of Uchil Bovis Educational Institution. Don't set out to be great, they set out to make the difference. We warmly now welcome our esteemed guests as they arrive. Let us greet them with a huge round of applause. We are deeply honored to have with us a galaxy of distinguished dignitaries. This morning, let us invite our chief guest, Mr. Tyagam Harekala, Chief Secretary of the Karnataka State Physical Education Teachers Union, also physical education teacher at Sri Ramakrishna High School, Harekala. And today's guest of honor, Ms. Jayashree Uchil, member of the Someshwar Town Municipal Corporation. With great respect, we also invite Sri Harish Uchil, President of Morura Bovi Moya Mahasabha and Uchil Bovis Educational Institution, as well as Treasurer Latish Uchil, also to grace the occasion. We are delighted to invite our management committee members as well as PTA members according to the sports meet.
pride stand tall with pride. May its colors reminds us to uphold fairness, dedication, and true sportsmanship. And loyalty is returned. Now we have come to a very special part of our ceremony. Key that opens the door to peace and strength. Before we begin the proceeding to this wonderful day, let us seek the blessings of the Almighty, inviting for prayer. Now may I kindly request all the dignitaries on stage, all teachers, parents and their students, please raise for the school prayer. ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದೇನು ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟದೇನು ಆ ದೈವದಾಜ್ಞೆನೇ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯಾ ಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯಾ ಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು ನಾಳೆಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ನೆಲೆಯಾಗಿರಿಸು ಮುನ್ನಡೆಸು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಾವಾಡೋ ಪದ ಪದದಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸು ಹೂವಲ್ಲಿ ಜೇನು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದೇನು ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟದೇನು ಆ ದೈವದಾಜ್ಞೆನೇ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯಾ ಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು ಹೇ ಶಾರದೆ. Thank you, dear students. A warm welcome is the first step towards a wonderful celebration. Inviting Kirtana ma'am for the welcome speech. Now it is my privilege to honor and invite our Kirtana ma'am to present the welcome address. A very warm good morning to everyone. Sports are important for students because they promote physical and mental well-being, build character and teach crucial life skills like teamwork, discipline and leadership. Today, we, Uchil Bovis English Medium School, conducting annual sports meet 2025-26. On this occasion, my duty is to welcome all the dignitaries present on and off the dais on behalf of Uchil Bovis Institution. First of all, I would like to welcome President of Murura Bovi Moya Mahasabha Someshwara, Mr. Harish H. Uchil. I request our school pupil leader Namish Kumar. Please come forward and welcome, sir. Thank you. I am pleased to welcome the inaugurator of today's function, respected Mr. Tyagam Harekala, Chief Secretary, Karnataka State Physical Education Teachers Union, Physical Education Teacher, Sri Ramakrishna High School, Harekala. Now I request our student to welcome sir. Thank you. I am happy to welcome the chief guest of today's program, respected Mrs. Jayashree Uchil. She is a member, Someshwara Town Municipal Corporation. I request a student to welcome ma'am. Thank you. I welcome our guest, Vijay Kumar Uchil. I request a student to welcome sir. I welcome our school correspondent, Mr. Karunakara J. Uchil, wholeheartedly.
I request a student to welcome our sir. I welcome Mururu Bhuvi Moya Mahasabha Secretary Rajesh Uchil. I welcome Mururu Bhuvi Moya Mahasabha Someshwara Treasurer Latish sir. So I request our student to welcome our sir. I welcome Mururu Bhuvi Mahasabha Committee Member Murali Mohan sir. I request our student welcome our sir. Thank you. I welcome Mururu Bhuvi Moya Mahasabha Committee Member Sachin sir. I request our student please welcome sir. It's my pleasure to welcome Mururu Moya Mahasabha Committee Member Chidananda sir. I request our student please welcome our sir. And I also welcome Mururu Bhuvi Moya Mahasabha Committee Member Nagesh Uchil. I request our student please welcome the sir. I also welcome one more committee member Umesh sir. Sir, you are welcome. Please, my dear student. And it is my duty to welcome Mururu Bhuvi Moya Mahasabha Committee Member Prabodh V. Uchil. I request our student please welcome our sir. Now I welcome PTA President Mrs. Pratibha Bhatt. I request our student please welcome our ma'am. And I welcome all the PTA members to today's program. Welcome. I welcome Kannada Medium School Headmistress Mrs. Meghalata ma'am. I request our student please welcome our ma'am. I welcome our school headmistress Mrs. Jayashree ma'am. I request student please welcome our ma'am. Now I welcome a channel Posa Kural channel team members. I welcome you also. I welcome all the teaching and non-teaching staff of our institution. I welcome all the parents present here. At last, but not least, I welcome my dear students, you all to your program. Play in a sportsman's spirit. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. All the best to all the participants. Thank you one and all. Thank you, ma'am. I also welcome to this program. Now we move to the most auspicious moment of the celebration, the inauguration of the Sports Day. Wonderful day with the positivity and brightness. May I kindly invite our chief guest, President sir, and all the dignitaries and also our headmistress and corresponding to come forward and give the inauguration, the startup to our program. दीपज्योति परम ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योतिप्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योतिप्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते दीपज्योति परम ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम्. Spirit of freedom and limitless dreams, our dignitaries will now release the pigeons. These birds soaring into open sky symbolizes peace, purity and boundless potentials of our students. Free today.
A game with joy, energy, and true sportsmanship. Respected dignitaries, teachers, and my dear students, now we are in the witness of auspicious moment of the sports event. The major point of the sports event, the sports torch arrival. Inspiring moment of the sports day, the sports torch entry. Muhammad Fazal. Here comes Muhammad Fazal, a talented sports person who has excelled in the kho-kho and football, athletics, has represented in the taluk and also a true sportsman. Now hand over to the Ekshi and also now Vaishnav GB. Here comes Vaishnav, the first place in discus throw, first place in high jump, second place in hurdles and Hubli taluk level, first in discus throw, second in hurdles, third in high jump. He also plays footballs and volleyball. Presenting the sports torch here, the long jump. Got second place in Hubli level and also the strong kabaddi player Shreyas Harpi. First place in 3000 meter Hubli level, first place at taluk level, district level participant is also skilled kho-kho volleyball player. The first place and 1500 meter Hubli level, first place at taluk level, district level participant, a dedicated kabaddi and football player. The handovering the toss to Aditi, the state level football player represent at Shimoga, a goalkeeper in football, hockey and handball, a proud girl who stands in multiple sports. Dishai Suvarna, presenting Dishai Suvarna, national level football player, state level hockey player, representing at Shimoga in 2022-23. Karkera, here arrives Sinchana, national level football player, state level hockey player, represented in the year 2022, 2025, 26, a proud achiever of our school. This is now officially open. The torch is handed over to our main guest. Thank you to all the students. With this promise, a promise of discipline, honesty and true sportsmanship. Now we move to a very important and meaningful moment of our sports day. I would like to invite us School Sports Minister Disha U of Class 10th to lead the sports oath. With the pride in her voice, responsibility in her heart, she will guide all the participants in taking this pledge. ಚಿಲಭೂಮಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾವು ಕ್ರೀಡಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಯ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಎತ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. Thank you all. The words of wisdom can turn the ordinary into extraordinary. Now we have arrived at the most awaited moment of this morning. With a great honor, respect, I humbly invite our chief guest to address the gathering. Okay. ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ
ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಬಹಳ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ ಎನ್ನುವಂತ ಆಶೋತ್ತಾರದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಗೋ. ಆತ್ಮೀಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನನಗೇನು ಹೊಸತಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಿತರಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಈವೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿತ್ತು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನನ್ನ ಆಮಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ನಾನು ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಎರಡನೇದು, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಲ್ಲ ಪಥಸಂಚಲನೆಯ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮಕ್ಕಳ ತನಕ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ, ನಾಜೂಕಾಗಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪಥಸಂಚಲನ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಿರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು, ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಾಗ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವಂತ ಈ ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಲ್ಲ, ಒಂದು 2 ವಿಚಾರಗಳ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಈಗಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ದೇವರುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ನೀವು ಎಣಿಸ್ಬೋದು. ನಮ್ಮವರೇ ಸಾಧನೆ, ನಾನು ಬರುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು, ಬಹಳ ಹಿರಿತನದ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇದೆ. ಅದು ಅವರ ಸಮುದಾಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯರು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ನೀಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು. ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳು ಏನು ನೀವು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಗಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರಮ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಇತಿಹಾಸ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೂಡಲೇ ತಲೆ ತಿರುಗುವ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಯಾಕಪ್ಪ ತಲೆ ತಿರುಗುವಂತದ್ದು, ಅದು ಯಾಕೆ ಒಂಥರ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಕೂಡಲೇ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇದು ಕೊರತೆ ಅಂತ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುವವರು, ಧೋನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ನೀವು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟೇ ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇದರ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿತೇವೆ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತದೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ.
ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಎರಡನೇದು ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಈ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆರಡು ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇಕು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಳವಾದ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನೋಡಿ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮಗು ಒಂದು 10 kg ಹೀಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಅಂತ. ಕಷ್ಟ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಎಂಡೋರೆನ್ಸ್ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಂಡೋರೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಡೋರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು. ಆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೊರತೆ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಆ ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯತರಾದವರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಮಾನಸಿಕ ಹೇಗೆ ಈ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಟೀಮ್ ನೊಳಗೆ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಆಡುವಾಗ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಸೋತೆ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೋತ್ ಬಿಡ್ತೀರ ನೀವು. ಆ ಸೋಲುವಂಥದ್ದು ಗೆಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ 40 to 60% ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬ ಆಡುವಂತ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 40ರಿಂದ 60% ಏನಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಮೂಡಿಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು. SSLC ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗಿಬೇಕಾ? ಮೊದಲು ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮೊದಲೇ ನನಗೆ ಗಣಿತ ಬರಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನ ಬರಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಸದೃಢರಾಗ್ತಿರೋ ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಬಹಳ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯಯುಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೀವು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಅಜ್ಜಂದಿರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಇತಿಮಿತಿ ಇತ್ತು, ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 100 ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಈಗ 80ಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಅದು 60ಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ನೋಟ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಕೊರತೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಫುಡ್ಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಿಂತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಾಗ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಾಗ ಬಿಲೋ 40 years ತನಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಬೌವ್ 40 years ಅಂತ ಆಗುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ರೋಗಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕೊರತೆ. ಒಂದೊಂದು ಫುಡ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಮೈಕ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ದೈಹಿಕವಾದಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಉಳಿದವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರೆಯೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ಸಾಧಕರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಇವತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳು ಅದೆಷ್ಟೋ ಆಣೆಕೊಡೆಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರೌಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಮೈದಾನನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು 200 ಮೀಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕುಣಿದಾಡ್ತೀರಿ, ನಲ್ದಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರ ಒಂದು ಇದು ಎಂತದ್ದು ಆಸೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ, ಕನಸು, ನನಸಾಗಿರ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿದಿರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀವು ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಸಾಕು. ನೀವು 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 1/2 ಗಂಟೆಯ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾರಮ್ ಆಡುವಂಥದ್ದು, ಲೂಡೋ ಆಡುವಂಥದ್ದು, ಹಾವಾಟ ಆಡುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಓಡಬೇಕು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು, 1/4 ಗಂಟೆ ಆಡಬೇಕು, ಆಗ 3/4 ಗಂಟೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ನೀವು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಬೆವರಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕುಡಿತೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕುಡಿದಂತ ನೀರು ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಬೆವರಿನ ಮುಖೇನ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭವಿಷ್ಯದ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಬಡತನದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು.
ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅವಳು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಲ್ತರು. ಅವರ ತಂದೆ 28 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸರ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು, ತಾಯಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿದವರು. ಇವತ್ತು ಅವರ ಮಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 11 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ನ ಹುಡುಗಿ ಆಳ್ವಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮ ಊರಿನವರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹನಾ ಕುಮಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆನಂದಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂತ ಹುಡುಗಿ. ದೊಡ್ಡವರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬಡತನ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಣ ಇದ್ದವರೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕು, ಬದ್ಧತೆ, ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು, ಶಿಸ್ತು ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ 100ರಲ್ಲಿ 100 ಪಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಮಾತ್ರ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು SSLC ಫೇಲ್ ಆದವರು, 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತವರು ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದವರು ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂದಿನ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಓರ್ವರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈಗಳು. ಇವತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅಂತ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈಗಳಿಗೆ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿರುಗಬಹುದು. ಆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಗಳು ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸುವಲ್ಲಿ, ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಂದ್ರೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈಗಳು. ಅವರ ಒಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬರುವಾಗಲೇ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಾಪ ಅವರು ಒದ್ದಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಲಿತು ಇವತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, Tyagam sir, for your words of wisdom. As we conclude where the sound mind is a sound body. It is important to our physical activity as well as peaceful of mind. So now I invite one of the dignitaries of our institution here, Vijay Kumar Uchil, our well-wisher of our institution. Please come forward and address the gathering. Good morning, everyone. Today's Sports Day inauguration program headed by Mr. Tayyam Harekala, Chief Guest of today's function, Jayashree Uchil, President Mr. Krishna Shetty, other dignitaries on the dais, PTA members, teachers, non-teaching staff, other members, my colleagues, my dear students. First and foremost, I convey my gratitude to Uchil Bowie Educational Institution, headed by Harish T. Uchil, the President, and the other committee members. It gives me immense pleasure to be here because in the same ground in the year 70-71, we are the first batch of SSLC studied in the UBHPS Golden Jubilee building. I completed my SSLC here. Yes, thereafter I studied in a government college, Mangalore, now known as Mangalore University. Thereafter, from 1976, I am settled in Goa. That's why I am not so fluent in Kannada. Almost it is in the February I will be completing 50 years of my life in Goa. So I appeal to you all to pardon me for not speaking in Kannada. My dear students, as the chief guest is said that we have to have a physical fitness to carry out our activities. As he rightly said that
health is wealth. If health goes, then everything is lost. So please take care of your health. And I request and appeal to all the teachers here to advise your students to adhere with the fitness formalities or fitness requirements. Yeah, you are all sitting on this ground with full of sunshine. It also gives you D vitamin. Fine, that is also good. Finally, without taking much time, I once again thank the entire management of this school, and I hope that this institution grows to the higher height, and wishing all of you the best of luck and good prosperity to the management of the school. Thank you. Thank you. Your guidance and wisdom are the beacon of our students as they strive for excellence in the sports and life. The victory is sweetest when you have known defeat. Now comes one of the most exciting and proud moments of the day, the prize distribution ceremony. May I kindly invite Ashwita ma'am to announce the winners for the LKG 2 second standard events winner list. Dear students, we request you to come forward gracefully to receive our prizes. Let us applaud their effort, courage and hard work. Grateful morning to one and all present here. Winning doesn't always mean being the best. Winning means you are doing better than you have done before. Everyone is a star and they deserve the right to shine. And now it is the time to appreciate the talent of our shining stars. To facilitate the prize, I would request our guest, Sri Tyagam Arekala sir, to present the prize. Moving forward to the prize distribution of group event, I will read off the winner list of LKG section. In a dodgeball group event, first place goes to Advi Shetty and team. Second place goes to Pranamya and team. I request Jayashree ma'am to present the prize. Dodgeball first standard, Shahid and team. I request Vijay Kumar sir to second prize, Lasya and team. Thank you sir. I request Umesh sir to give the prize. Second standard, dodgeball, first prize to boys, Kirtik and team. And second prize goes to Ranchi Devi and team. Thank you, sir. I request Kannada Medium HM Meghalata ma'am to distribute the prize. Third standard, first place to Aditya Nayak and team. And second place, Charvika and team. Thank you, ma'am. I request our HM Jayashree ma'am to distribute the prize. Kannada Medium, first place, Aisha Mazma and team. And second place, Niveshri and team. Thank you, ma'am. To all our winners and participants, remember, success is not just about winning, it is about learning and giving your best. As Nelson Mandela said, the greatest glory in living lies not in never failing, but in rising every time we fail. Keep striving, keep achieving, and keep shining. Thank you, everyone. Have a wonderful day. Congratulations all the winners, and thank you madam to present this winners list, and also thank you for all the dignitaries. Our leaders' words have the power to shape futures. We now have the honor of hearing from the head of our institution, so called here our President Uchil Sir, Morura Bovi Moya Mahasabha, the President of us, and I request him to address the gathering.
ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹರೇಕಳ, ಇದರ ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗಂ ಹರೇಕಳರವರೇ, ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಜಯಶ್ರೀ ಉಚ್ಚಿಲ್ರವರೇ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರೇ, ರಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರೇ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದದವರೇ, ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಭಾವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಯಾಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರೆಲ್ಲ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಖಾಲಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವುದಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಆಯ್ಕೆಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇದರ ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಇದರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಆಗಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ, ಇದೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದರ ರೂವಾರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂಥ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸರ್ ಅವರು. ಇವರ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತ್ಯಾಗಂ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮುಗೀತು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರೇ ಅವರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಡಿಸುವುದು, ಅವರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರವರು. ಅವರ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅನುಭವದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಹಾಗೆ ಅವರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತ್ಯಾಗಂ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಸೋಲು ಮತ್ತು ಗೆಲುವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವಿಷಯ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೋಲ್ಬಹುದು, ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಏನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಈ ವರ್ಷ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಗೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ, ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲಿತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಏನು ನಿಮಗೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿಮಗೂ ಹೆಸರು ಬರಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಸರು ಬರಲಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಇವತ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗಿ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. So, gratitude into the celebration. As we come to the conclusion of this wonderful Sports Day celebration, to everyone who made this day a grand success, may I now invite our respected PT Sir Mohan Das Rai to propose the vote of thanks. ಉಚ್ಚಿಲಭೋವಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತೊಡಗಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಗಿದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆ ರೋಗದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 2 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ದಿನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ತ್ಯಾಗಂ ಮರೆಕಳ ಅವರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಒಪ್ಪಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟವನ್ನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವವರು ತ್ಯಾಗಂ ಅವರು. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೋರ್ವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಜಯಶ್ರೀ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಇವರು ಇದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೋರ್ವರು ಹಿರಿಯರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು. ಅವರು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕೂಡ ಉಚ್ಚಿಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇರುವವರು, ಕ್ರೀಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಾಷೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಂತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಉಚ್ಚಿಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರೀಶ್ ಟಿ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಇವರು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಕರುಣಾಕರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಪರವಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಕೂಡ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವವರು ಉಮೇಶ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಇವರು. ಪ್ರತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೂಡ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಪ್ರತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ ಅವರು ಉಮೇಶ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅವರು. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಚಿದಾನಂದ ಉಚ್ಚಿಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ
ಈಗ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಲತೀಶ್ ಶಿವಚೇಲ್, ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್, ಸಚಿನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಮೋದ್, ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ PTA ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾ ಭಟ್ ಇವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂನ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಕರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ಪೋಷಕರು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ಆಶಿಫ್ ಇವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡೆ ಎಂಬುದು ಬರೀ ಒಬ್ಬನಿಂದ ನಡೆಯುವಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಯಾರು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯುವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ದಿನ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ತೆರೆದೇ ನಾವು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತರಲಿಲ್ಲ, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಯ ಒಳಗಿಲ್ಲ, ಶಾಲಾ ಹೊರಗಿದ್ದೇವೆ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್.